सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हैं एक वड्डी खबर दे नाल जुड़ी हुई है दिल्ली दे नाल। दिल्ली दे विच तुहानूं दस दईए जो सरकार दीआं पावरां ने उस दे नाल लोक सभा दे विच दिल्ली दे नाल जुड़िया बिल पास कर दिता गया। विरोध के बावजूद GNCTD 2021 बिल पास कर दिता गया। GNCTD मतलब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2021 ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। कृष्ण रेड्डी गृह राज मंत्री ने उन्होंने वालों दावा किया गया बिल पास होने के उत्ते केजरीवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों का अपमान है, लोगों के वालों हराए लोगों को पावर देने की साजिश है। बीजेपी ने लोगों के नाल धोखा किया है, केजरीवाल कहते नजर आ रहे हैं जो उन्होंने वालों बयान जारी किया गया। लोक सभा के कांग्रेस ने भी बिल का विरोध किया है। तो दिल्ली एक पूर्ण सूबा नहीं है, इस बहुत सारिया जिहड़ियां पावर्स ने ऑलरेडी होंदियां ने केंद्र की सरकार दे कोल। केंद्र शासित सूबा है दिल्ली, जिवें चंडीगढ़ का असीं जिक्र करते हैं। तो ये बिल लिया गया कि जिहड़े उत्थे LG ने यानी कि जिहड़े उत्थे दे राज्यपाल ने उप राज्यपाल ने उन्होंने पावर ज्यादा दे दित्तियां गईयां। ये भी साडे सब दे ज़हन दे विच है कि पिछले कुछ समय दे विच पिछले कुछ सालों दे विच राज्यपाल वर्सेस मुख्यमंत्री कई बार कई थावां दे उत्ते नजर आया। ते एक समा तां अजिहा भी सी जदों राज्यपाल दे उप राज्यपाल दे दफ्तर दे विच ही केजरीवाल ने अपने मंत्रियों दे सने रात गुजारी सी। साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं दिल्ली तो विनीत जानना चाहेंगे क्या कुछ इस बिल के अंदर प्रावधान है जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। जी निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से हम लगातार ये देखते रहे हैं कि वह दिल्ली का बॉस कौन होगा, दिल्ली में जो सरकार फैसला लेती है या दिल्ली के बारे में जो फैसला लेती है उसका फैसला आखिरकार कौन लेगा। तो साफ तौर पर इस बिल के बाद जो प्रावधान में लाए गए हैं उससे साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो दिल्ली में जो अंतिम फैसला लेगा, सरकार का जो अंतिम फैसला होगा वह लेफ्टिनेंट गवर्नर ही लेगा, उप राज्यपाल ही के पास ही अधिकार में दे दिए गए हैं। तो साफ तौर पर इसी का विरोध जो है वो दिल्ली की सरकार कर रही है। केजरीवाल ने, जैसा कि आपने अभी बताया कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनका साफ तौर पर कहना था कि दिल्ली की जनता का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। वहीं जब हमने में इस बिल को लेकर के बीजेपी के नेताओं से बात की या फिर सरकार के मंत्रियों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो बिल बनाया गया है वह जनता के फायदा के लिए बिल बनाया गया है, क्योंकि कई बार जो है वो केंद्र और चूंकि जो दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें कई बार जो है वो जो अधिकारों का टकराव होता है। तो इसको लेकर के जो स्पष्टता में लाने के लिए इस तरह के बिल बनाए गए हैं, बेहतर समन्वय के लिए इस तरह के बिल बनाए गए हैं, दिल्ली की जनता के विकास के लिए बिल बनाए गए हैं। तो साफ तौर पर जैसा कि हमने देखा कि इस बिल को लेकर के अपने अपने तर्क है। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के सांसद जो है वो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वहीं पर बीजेपी की जो सांसद है वो लगातार इस बिल के समर्थन में है और उनका कहना है कि इससे दिल्ली की जनता का फायदा होगा। वहीं पर दिल्ली की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो इस बिल का विरोध कर रही है और कह रही है कि यह कहीं ना कहीं जनता का अपमान है, जनादेश का अपमान है। जी क्या हर एक फैसले के ऊपर जो दिल्ली सरकार की तरफ से लिया जाता है या जो कानून बनाए जाते हैं या जो भी फैसले लिए जाते हैं हर एक फैसले के ऊपर इसका इंपैक्ट होगा? विनीत, क्या अभी तक ये पिक्चर क्लियर हो पाई है इस नए जो पास किया गया बिल उसको लेकर? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग तमाम फैसलों पर इस बिल का इम्पैक्ट जो है वो होगा। जैसा कि हमने देखा डोर टू डोर राशन की जो व्यवस्था थी उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाने की बात अब आ रही है। मैं एक बात आपको यह भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली को पूर्ण में राज्य का दर्जा दिलाने की मांग जो है वो लगातार दिल्ली की विभिन्न पार्टियां में करती रही है। अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो भी इस तरह की बात करती रही है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से लैंड को लेकर के या फिर पुलिस को लेकर के जो अधिकार है वो केंद्र के पास अधिकार है, इसके साथ ही साथ में कई ऐसे अधिकार जो है वो केंद्र के पास अधिकार है। तो अधिक से अधिक अधिकार जो है वो दिल्ली की सरकार चाहती है। लेकिन जिस तरह से अभी के जो बिल है, क्योंकि हमने कई बार भी भविष्य हमने कई बार पिछले भी देखा है कि दिल्ली में अधिकारों को लेकर के टकराव जब होता है उस वक्त कोर्ट के फैसले आने पड़ते हैं। तो इसी को स्पष्टता लाने के सरकार के मंत्री में सरकार का यह कहना है कि इस चीजों को स्पष्टता लाने के लिए इस तरह के बिल लाए गए हैं। चलो शुक्रिया विनीत, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात लई। इस समय साडे नाल फोन लाइन दे उत्ते आरपी सिंह जी जुड़ रहे ने, बीजेपी दे
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਆਰਪੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। देखो अपमान तो ने तद किया जब 26,000 करोड़ रुपए का हाले तक हिसाब नहीं था। दिल्ली जल बोर्ड का 26,000 करोड़ रुपए का हिसाब हाले भी पुख्ता नहीं हो पा रहा। अपमान तद किया जब 1,000 करोड़ की बसा लीती है, 1,000 करोड़ का ठेका देता मेनटेनेंस का जी, वो अज तक हिसाब नहीं हो पा रहा। अपमान तो दिल्ली जनता का तद है जब दिल्ली च जो कॉरपोरेशन का 13,000 करोड़ रुपए देना है वो रोक के बैठे ने। अपमान तो इसलिए अपमान वो है, परंतु इन्होंने बड़ा स्पष्ट सी पहले तो कि दिल्ली सरकार की की हकूक ने उसी हकूक के अंतर्गत इलेक्शन लड़े सन और उसी हकूक के अंदर इलेक्शन जिते ने। इन्होंने लगता नहीं ये हकूक घट ने भाई तुम पास इम्तिहान दोगे कि मैं एडीएम लगना है और कल एडीएम का जब इम्तिहान पास कर जाओ फिर बोले नहीं मैं तो डीएम बनागा, मैं तो एडीएम का इम्तिहान देकर डीएम बनागा। वो पॉसिबल नहीं है ना जी। जी पूरा एक्ट है एनसीटी एक्ट 1993 का एक्ट है और उसके अंतर्गत सेक्शन 239A बड़ी पावर क्लीयरली डिफाइंड है। पर हर बार क्योंकि केजरीवाल से कहते नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, हर बार दिल्ली है दुनिया की 3 साल तो सब तो ज्यादा पोल्यूटेड शहर है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं करेंगे जी। ਜਿਹੜੇ काम करन लोग काम करन, पर काम नहीं करना है, हल्ला करना है और उससे हर गल से झगड़ा करना है। कभी सुनिया थी कि चीफ सेक्रेटरी को बुला के कुटता जाता है जी। नहीं आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि इसकी जरूरत ही की सी। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। नहीं वो पूर्ण सूबे का दर्जा देना ते वापस जान इलेक्शन कह लेंगे पर पूर्ण सूबे का दर्जा नहीं मैं इस्तीफा दे दूंगा जी। ये ते ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਐਨਸੀਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਉसी ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਗੀ ਨੇ ਜੀ। ਉसी ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। पर ये पहली बार है कि हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम करते और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि ये सरकार क्लियर करे, हमेशा से झगड़ा खत्म करे, क्लियर करे कि एलजी की पावर की ने ते दिल्ली सरकार की पावर की ने। ये दसन कि दिल्ली सरकार की केड़ी पावर घटाई है, एक भी पावर नहीं घटाई। जो पहले एनसीटी एक्ट सी क्लियर करता भी एनसीटी एक्ट है ऐसी वापस क्लियर कर रहे हैं ताकि कल ये झगड़ा ना रहे, खिंचा था नहीं खत्म हो दिल्ली और दिल्ली तरक्की वाल बढ़े। जो काम करना लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता दिल्ली वो पानी देन। ਨਹੀਂ ਆਰਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਐਨਸੀਟੀ ਐਕਟ ਪਾਵਰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜੋ ਪਾਵਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਵਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਾਵਰਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਟਵੀਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਕੂਲ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ। 9ਵੀਂ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ 3rd ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੁੱਗਣੀ, ਤਿੱਗਣੀ ਤੇ ਚੌਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 7 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 11, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 17, 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 27 ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 44 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 582 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 808, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1422, 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1843 ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2669 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਊਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 14 ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। 28 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ, ਢਾਬਿਆਂ 'ਚ, ਹਾਤਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲਿਮਟਡ ਟਾਈਮ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ 11 ਲੋਕ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ, 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰੂ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੋਕਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18।
ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।